हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्तमान आम +2 सेकेंड ईयर पिलामानंकर लाइव अछंती डिस्कशन करबा सेमानंक इंटरनल एग्जाम 2024 पई ऑप्शनल ओडिया रो क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिला माने जानिथिबो तम मानंकर जो इंटरनल एग्जाम होबो सेटा 20 मार्क रो होबो आउ এই 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖ, ତୁମର ଯେଉଁ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ 1 ମାର୍କର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, 2 ମାର୍କର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଉ 3 ମାର୍କର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। এইভাবে 20 মার্কর क्वेश्चन आसीबो। ठीक अच्छे पे स्टार्ट करवा। ये क्वेश्चन अच्छी तार आंसर मुझे कहीदेवी। जदि तुम मानक तार आंसर आसूची तो मत कमेंट करके कह ना भिडियो मुझे तार उत्तर कहीदेवी, तुम ताको देखि नब। प्रश्न अच्छी 1 नंबर कर जी मुनि नयन को किए मोहित करिछि। ऑप्शन अच्छी बीजनता, सेकेंड अच्छी करताली ध्वनि, थर्ड अच्छी शंख ध्वनि, फोर अच्छी कोलाहल ध्वनि। सठिक उत्तर कौन हो पिला माने? मुनि नयन को किए मोहित करिछि। देख सठिक उत्तर हो कौन ना बीजनता। ऑप्शन आई पिला माने राइट आंसर। ठीक अच्छे, जीवा परवर्ती प्रश्न। बहुत बढ़िया पिला माने, वेरी गुड। सेकेंड प्रश्न अच्छी जुगे जुगे बिहि कौन खंजिछि। ऑप्शन देछि प्रेम भाव, वैर भाव, घृणा भाव ना विस्मय भाव। जुगे जुगे बिहि कौन खंजिछि। देख पिला माने सठिक उत्तर हो कौन ना प्रेम भाव। प्रेम भाव हूँ राइट आंसर है। तो ख प्रश्न जो मैंने ऑप्शन आई कहूच तुम मानकर ही ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहल द्वारका देवता किए। ऑप्शन अच्छी श्रीकृष्ण, बलराम, शिव ना इंद्र। द्वारका रो देवता किए? राइट आंसर पिला माने ऑप्शन आई श्रीकृष्ण। आज सबूर आंसर खाली ऑप्शन आई ही होची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परवर्ती प्रश्न। प्रश्न अच्छी शत दल कहले कौन बुझा जाए। जार ऑप्शन अच्छी पद्म, कदम्ब, कई, गोलाप। शत दल कहले कौन बुझा जाए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर हो पद्म पिला माने। शत दल कहले पद्म को ही बुझा जाए। नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देछि सत्य सत्य एकमात्र सत्य किए। वासुदेव, श्रीकृष्ण, मनीष, संसार ना समुद्र। बढ़िया प्रश्नटे। आज सबूर आंसर खाली आई ही आसुची। यार भी से आई जो पिला माने वासुदेव श्रीकृष्ण बुझे। चलो एथि सहित तुमर एमसीक्यू क्वेश्चन आम डिस्कस करदे। जीवा 2 मार्किया प्रश्न को देखि दियो। जेकोसी 3टी प्रश्नर उत्तर दियो। प्रश्न अच्छी संजयंक दृष्टिर स्वरूप कौन थिला। नेक्स्ट खर प्रश्न अच्छी पिला माने कहा बिना पंकज उठी पारे नाही। गर प्रश्न अच्छी बंधुक तीर तरबारी मुन काहींकी जड़ होईगला। घर प्रश्न अच्छी किए चंपा फूलटीए पाइथिले। चलो सर्वप्रथम तार आंसर देखि नबा, तापर क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। प्रश्न थिला संजयंक दृष्टिर स्वरूप कौन थिला। उत्तर हो पिला माने देखि दियो। संजय ओ धृतराष्ट्र संवाद कवितारे कवि होउचंती गुरुप्रसाद महांती। यह उल्लेख करिसंती संजयंक दृष्टिर स्वरूप सुदूर प्रसारित थिला,
ଯାହାକି ଅନ୍ତହୀନ ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଲିଖିଦେବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଦେବ, 2 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାହା ବିନା ପଙ୍କଜ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ହେବ କମଳ ପ୍ରତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କ ବିନା ପଙ୍କଜ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବନ୍ଧୁକ ତୀର ତରବାରୀ ମୁନ କାହିଁକି ଜଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖ, ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ କବିତାରେ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ସମଗ୍ର ଧରଣୀକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଥିବାରୁ ହିଂସାର ଅସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁକ ତୀର ଓ ତରବାରୀ ମୁନ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିଏ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପାବତୀର ରାଜକନ୍ୟା ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ଦିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁଟା ଲିଖିଦେବ, 1 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ତାର ଉତ୍ତର ଲିଖିଦେବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଆସିଗଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 3ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲା। ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ କପିଳବସ୍ତୁ ତେଜୀ କିଏ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଘର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କ'ଣ। ହେଇଗଲା। ଚଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ସବୁର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା କି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ, ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖିଦିଅ, ନିର୍ବାସିତ ବିଳାପ କବିତାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଗଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ମଣିଷର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷର ମୁହଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମାତ୍ର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏପରିକି ନିଜ କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏଇଟା ଆହୁ କାହାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି। ବୁଝି ହେଇଗଲା। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲା। ଦେଖ, ଏନ୍ସାର ହେବ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ ସଖୀ ମେଳରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଜନକ ଜନନୀର ସ୍ନେହରେ ରହି ଦିନ ରାତି ସେ କଟାଉଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ଯୌବନର ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି ଯୌବନ କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, ଫଳରେ ରାଜକୁମାରୀ ମନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ଆସିବାରୁ ରାଜକୁମାରୀର ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କପିଳବସ୍ତୁ ତେଜୀ କିଏ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ କବିତାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କପିଳବସ୍ତୁ ତେଜୀ ଗୌତମ ଦିନେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭିକ୍ଷୁ ଭାବରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ମାନବ ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭାବରେ ପତିତମାନ ହୋଇ ସେ ନିର୍ବାଣର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଏଠି। କମଳ ପ୍ରତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କବି ପଦ୍ମର ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ଓ ଅମୃତ ହୃଦୟ ଶୋଭାକୁ ଦେଖି କେବଳ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ପାପୀ ତାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ କଳୁଷିତ
କାଳିମାମୟ ଘୃଣ୍ୟ ପଙ୍କରୁ, ମାତ୍ର ତା ଦେହରେ ପଙ୍କର କାଳିମା ଲେଶ ମାତ୍ର ଲାଗିନଥାଏ। କବି ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଏଥିସହିତ ଆମେ ଟୋଟାଲ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଭଲରେ ଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଲାଗି ନମ୍ବର ହେଉଛି 9178398009। ନିଜ ନାଁ ଓ କ୍ଲାସ୍ ଲେଖିକି ତୁମେ ଏଠି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।